श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सदा भवानी साय रहो जी 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 अनित में सन्मुख रहे जो गुणेश रे पंचदेव सौनी रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश जी धियो लख तोराय नाम ने शब्द उच्चारण सरस्वती मतिया पजे हरि शब्द उच्चारण सरस्वती मतिया पजे भोला अक्षर बतावजे हो मारी गुण गाऊं दिन रात हे मारी गुण गाऊं दिन रात। घायल चांदो गो चोकमा चांदो
Takamichi video cassette. Takamichi. ઘણા ગીતો સાંભળ્યા, ઘણા ગીતો ગવાના, ઘણા ગીતો આપણે સાંભળશું. પણ ગીત સાંભળીએ ત્યારે આપણને મનમાં વિચાર આવે કે આહા, આપણને એમ થઈ જાય, કવિઓને આશીર્વાદ દેવાનું મન થઈ જાય કે જીવતા રહ્યો કવિ, જીવતા રહ્યો કવિ, જીવતા રહ્યો. શું કામ? કે ક્યારેક ક્યારેક કવિ કેવી વાત લાવે આપણી કલ્પનામાં પણ ન હોય, આપણને હુજે પણ નહીં કે આ કવિના આવા વિચાર, કવિએ આવી સુંદર કલ્પના કરી છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના ગીતનો અનુવાદ કર્યો છે મેઘાણીભાઈ. આહા, વર્ષા, નવી વર્ષા, પણ નવી વર્ષા પણ કેવી, પણ વર્ષા ઋતુ જ એવી છે. અને વર્ષા ઋતુમાં માણસને બહુ હાવ આનંદ આવે. શું કામ આનંદ આવે? કે અષાઢ જ્યારે ગાજતો હોય અને પ્રિયતમને પોતાની પ્રિયતમ યાદ આવી જાય. સાચું? વરસાદ અને એમાં વીજળી થતી હોય, અને એમાં વીજળી થતી હોય જ્યારે હામાં વાદળા હાથ હાથ મડે ભટકાવા અને હપસીના મોઢા જેવી વાતળીઓ મડે અટકવા અને અષાઢ ધમધમ ધરા ધમધમ અને વરણ તમતમ વીજળી, આમ અષાઢ ગાજે. અને ઈ જ્યારે અષાઢ ગાજે ને ત્યારે મોરલો ડોકના કણતણ કટકા કરી ટેહુક ટેહુકના નાદ મંડે કરવા. ટેહુક ટેહુકના નાદ કરતા કરતા કળાઈ કરે, અને કળાઈ કર્યા પછી થનગનાટથી નાચવા માંડે. અને મોરનો નાચ જોઈ અને કવિને મનમાં વિચાર આવે કે આહા, આવો થનગનાટ એને ક્યાં સરખાયો કવિએ? મનની હારે. કે જેવો મોરનો થનગનાટ એવો મનનો થનગનાટ, એવું આ ગીત, અષાઢી ગીત. અને એવો જ ગાયક અભયસિંહભાઈને વિનંતી કરું કે આવો મારો બાપલીઓ મોર બનીને થનગાટ કરે. ભાઈ ભાઈ પણ गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन घोर करे तो यार मारू मारो मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे घर 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 में घटा गगने गगने कर दाट भरे घुमरी घुमरी कर दाट भरे घुमरी घुमरी कर दाट भरे नवदान बारी सारी चिमजुल नदियों नव जो बन बानगुल नव दिन का पोतनी पाठ खुले मधुरा मधुरा मलकाई ने मेरा अद में हंसने हंसो बात करे गगने गगने घुमराई ने पागल में घटा कर दात भरे ऐ मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे मन मोर बनी धन गाज करे जगाट करे मार लोचन मामद घन भरे
मारा लोचन मत ज्ञान भरे बन साई तल हरियाल पर मारो या तुम लेर बिछात कर ससरा तुम शामल भात करे मारो प्राण करी फूल काट गयो ए पथराई सारी वन राय परे और मैं जैसा ढिलो आज मारे तो इन्हें नीला जन घेन भरे ऐ मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे चकचूर बनी फूल डाल परे चकचूर बनी फूल डाल परे निखरलियां बोड़ा नवाल दिल ये बेहनी डोलनी डाल मल सिर ऊपर फूल चकोल धरे इन घायल देयु न छायल छेड़ला दुनिया ब्यूटी पर काट करे अलकोन फंगोल लगावत ये कल फूल बकुलनी डाल परे मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे तमरान सूर्य काली रात रुझे नव बादल ने उड़ आग बुझे नदीपुर जाने वनी राज गुंजे राज गजे तमरान सूर्य काली रात रुझे नव बादल ने उड़ आग बुझे नदीपुर जाने वनी राज गुंजे अरुडाट करी सारी सीमा भरी करता अड़ी गामन देवड़ी गन कर जरे तो और मारू मन मोर बनी तन गाट करे ऐ मारू मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे मन मोर बनी तन गाट करे कौन कर दे मूर्ति करियान में मोर जाए करिंगन मार तन गाट करे तन गाट करे ये बनवार काले रतन What's been grown? What's been grown? Yes, the people may have they grow. Yes, the people may have they grow. Suck-a-mee, suck-a-mee, suck-a-mee. What the funny hat, the funny hat. Oh, Daddy, oh, Mommy, I love you. Thank you, suck-a-mee. It simply captures Takamichi video cassette. Takamichi. હા અમારા આ લોક ગીત લોક જીવન એ વાતો કહી જાય છે એ બતાવે છે આમાંથી ક્યાંક આપણને જાણવાનું મળે છે આ લોક સંગીત એમ કહી જાય છે અને એટલા જ માટે હું કાયમ દાખલો દઉં છું કે અમારો એક જ કાર્યક્રમ એવો છે કે જેમાં બાપ અને દીકરી ભેગા બેહીને માણી શકે બીજા મનોરંજનની હું ટીકા નથી કરતો પણ બીજા મનોરંજનમાં કદાચ જુવાન દીકરી પાસે બેઠી હોય અને બાપને એવા ડાયલોગ સાંભળવા પડે ત્યારે બાપને સંકોચ થાય કે મારી દીકરી મારી પાસે બેઠી છે અને મારે આવું સાંભળવું પડે
ત્યારે અમારા ગીત તો પોકારીને કે એ હાકમ હાથમ હોય અને આવા વાર તહેવાર હોય ને ત્યારે બેનું રાહડા લેતી હોય અને રાહડા લેતા એમાંથી ક્યાંક લોક જીવન એમાંથી ક્યાંક જીવવાની મજા આવે આવા શબ્દો મળી જાય. પણ અમારા લોકગીત તો એમ કે છે કોઈ વસ્તુના વખાણ કરે છે, કોઈ ચીજના વખાણ કરે અને એમાંય જ્યારે જીવન જરૂરિયાતની અને એમાંય બહેનોને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુનો જ્યારે વખાણ કરવાના હોય ત્યારે તો પેટ ભરી અને બહેનો એને ગાય છે. આવા પિત્તલની ચૂંદડી, પાટણના પટોળા, જામનગરનું લેરિયું આવા ગીતમાં વણાઈ જાય છે. અને એમાં એ બેન જ્યારે પટોળો ઓઢી અને એમાં જ્યારે લેરિયું ઓઢી નીકળે ધમક દઈને પાણી ભરવા જાય ત્યારે બધી બેનું ભેળી થઈ જાય. બેન હા આવું લેરિયું તો લાવી ક્યાંથી? પણ જોજો એમાં એક શબ્દ આવે છે કે હા હું એ ભાત પાડી, હાહુએ ભાત નહોતી પાડી, કારીગરે બનાવ્યું હતું, પણ હાહુએ સંસ્કાર રેડ્યા હતા ઓમાં. અને એ લેરિયું આ દિવાળી બેન અને દમયંતી બેન સંભળાવે.
ચારણી સાહિત્ય લોક સાહિત્યમાં જો મોટામાં મોટું જેનું ફાળો હોય તો એ ચારણી સાહિત્ય છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી સૌરાષ્ટ્રના બધા ગામમાં જતા હતા, પણ વધારેમાં વધારે કુંકાઓની પાસે હનાળી ગામ છે, અને હનાળી ગામમાં લીલા કુટુંબ જે છે એમાં ગગુભાની પાસે દિવસોના દિવસો બેસતા, અને એમાંય કદાચ ગગુભા માટે બોલવા, અને એમ બોલતા 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 ગગુભા કદાચ જોકું ખાઈ જાય તો મેઘાણીભાઈ એની સામે મીટ માંડીને જોઈ રહેતા કે ગગુભાઈ ક્યારે જાગે, આ દેવ જેવો ચારણ ક્યારે જાગે, અને ક્યારે મંડે બોલવાનું, ક્યારે હું મંડું લખવા. આ જે લીલા કુટુંબ છે ને એના જમાઈ છે ભીખુદાનભાઈ બાપા, ઈ આજ આપણને મળ્યા છે. પણ ઈ પહેલા એક વાત કરી દો કે ચારણી જે સાહિત્ય છે ને એ બધાને સમજાતું નથી. ભલે બધાને સમજાય નહીં, પણ સમજાણા પછી એનો આનંદ કેવો છે એ જોજો. એક ચારણી ગીત છે કે બડા ભાર સારા ચાય ખેલ કોર વાળા પાંડ વાળા કર યુદ્ધ હુआ पहले काल पाड़रा टंकार आसपास पंगा खड़का लगा साथ में पाताल टांक्या कोर में बाणे पड़ी माथे मेघ धारा वखाणु पखाड़ा बिदा सूर्यवंशी तना निवेड़ो भंडार लिया जा तना ना जाम दाळवा छाया करे भोगता अपराध मानियो भारा शिष्ट उतारी वाला मुंड माला खिलाड़ी रमाड़े दड़ा शिर धड़ा तेम खेले जेम चीड्या विटोळाना पान. સમજાણું તમને કાઈ? મને નથી સમજાણું, પણ સમજાય નહીં ને સમજાણા પછીનો જે આનંદ છે ને એની હું વાત કરું છું. આ ગીત એક વખત હું ઇન્દોરમાં બોલ્યો. એક ભાઈ કે ભાઈ ભાઈ વાહ ગઢવી તમે જમાવટ કરી, એટલે મેં હાથ જોડ્યા. મેં બાપા હું ગઢવી નથી. કે તો બારોટઈ છો? મેં કીધું બારોટઈ નથી, મને કે તો ભાંડ જેવા તો લાગો જ છો. એટલે મેં હાથ નાખી જનોય બતાડી. મેં કીધું બાપા હું ખેડાવાળ બ્રાહ્મણ છું અસલ, હું બ્રાહ્મણની ટીકા નથી કરતો, હું તો બ્રાહ્મણના ચરણની રજ છું. પણ બ્રાહ્મણનો દીકરો ક્યાંય કરતા ક્યાંય પકડાય નહીં. જેમ દેવી પુત્ર કહેવાય એમ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રહ્મા પુત્ર કહેવાય, ક્યાંય પકડાય નહીં. જો એક લગ્ન ગાળામાં એક ભાઈ પટ્ટાવાળામાં નોકરી કરતો હતો ને ઘેરે આવ્યો, અને બરોબર ઓસરીમાં બાપુજી ગાયત્રી કરતા હતા, અને એ જ વખતે છોકરો આવ્યો, આંખ ખોલી ત્યાં કે હા દુર્ગાશંકર આવી ગયો, દીકરો દુર્ગાશંકર મોકે આવી ગયો, હારું કર્યું. ઓલો છોકરો કે બાપુજી હું જયારે આવું ત્યારે મારવા દોડો ને આજ ખુશી કેમ થયા? કે લગન ગાળો છે, બધી ઠેકાણે હું પોગી નહીં શકું, એક ઠેકાણે તારે જવાનું. અરે કે પણ બાપુજી મેં કોઈ દી ધોતિયું નથી પહેર્યું, અને મને લગ્ન કરાવતા ક્યાંથી આવડે? અરે કે બ્રાહ્મણનો દીકરો નથી આવડતું, શોભે નહીં એના મોઢામાં, હાલ મારી ભેગો. ઈ શાર શેડે ધોતિયું પહેર્યું, અને આમ કે રામ માંડવો બતાડ્યો કાંઈ તારે કન્યા પરણાવવાની. આ કે હે ભગવાન આ ધંધો કોઈ દી નથી કર્યો, બાપાએ મને સડાવી દીધો. આમ છાંટણા ઉડાડતો કે રામ નદીમાં નાયંતી, પરશુરામ ઠેકડા મારંતી, કન્યા પધરાવો સાવધાન. ત્યાં અંદરો અંદર મોટી વાતો થવા કે ગોર બાપા આ લગ્નના શ્લોક નથી, એટલે એને સંસ્કૃત જેવું નાકમાંથી શરૂ કર્યું કે રામ નદીમાં નાયંતી, પરશુરામ ઠેકડા મારંતી, કન્યા પધરાવો. કે ગોર બાપા આ લગ્નનો શ્લોક જ નથી. કે પ્રશ્ન પૂછો? હા. કે હું પ્રશ્નનો એમને જવાબ દેતો નથી. પેલા થાળીમાં તમે ચારાના મૂકી જાઓ, એટલે ઓલા ચારાના કાઢીને મૂક્યા. જવાબ દો કે રામ નદીમાં નાયંતી મારા કાકા થાય છે, અને પરશુરામ ઠેકડા મારંતી મારા મામા થાય છે. એને યાદ કરું છું. બીજો પ્રશ્ન પૂછો તો બીજા ચારાના લાવો. કે ના હાકે રાખો ગોર બાપા, હાકે રાખો. આમ તમે થોડું ખખડજો, એટલે અમને ખબર પડે કે દૂધ દોણામાં જાય છે કે હેઠું ડોળાય. એટલે આ આપની પાસે એટલા જ માટે ભીખુદાન ભાઈએ આ પહેલા આપણને જે વાતો સંભળાવી, આ પહેલા આપણને જે કઈ સાહિત્ય સંભળાયું, આ ચારણી સાહિત્ય છે ને એ ચારણ લોકો છે ને ધૂળ ધોયા છે. ધૂળ ધોઈ અને એવી વાતો ગોતી, એવા પ્રસંગો ગોતી, એવા ગીત ગોતી અને આજ આપની પાસે લાવે છે. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે સુરેન્દ્રનગર પાસેના એક ગામડાના ચારણ મોઢામાં મીણ લગાડતા, અને મોઢામાં મીણ લગાડ્યા પછી બાવલની ફૂલ લગાડે, અને બાવલની ફૂલ લગાડ્યા પછી એ રેણુકીન ચરચરીને છંદ આવવા માંડે બોલવા, અને બાવલની ફૂલ એને લાગે નહીં. કઈ તાકાત છે? એટલા માટે એમ કીધું છે કે મળતા હોય ને જીવતા થઈ જાય. મળતા કોઈ દી જીવતા ન થાય, પણ ચારણી સાહિત્ય સાંભળ્યા પછી મળતા જેવો જે માણસ બની ગયો હોય એના શરીરમાં પ્રાણ આવી જાય. તો આવી વાત લઈને આવો ભીખુદાન ભાઈ.
ન જાણે કોઈ એ રીતે બીજાને છેતરી જાણું, એવું અજબ ચાલાક બુદ્ધિનું મને ડાપણ નથી જોતું. અને હોય કોઈ ટાચથી ઠરતા તો એનું અંગ ઢાંકી દ્યો, નકામા મૃત શરીર પાછળ મને ખાપણ નથી જોતું. અને જીવિતને રાંધી ખાવાને મળતું નથી જ્યાં ઈંધણ, તો મરેલા પાસ ખડકાતું મને બળતણ નથી જોતું. અને ન પુરુષાર્થ કરી શકતું, ન કોને થાય ઉપયોગી, એવું કુટુંબને દુઃખ દેનારું મને ગઢપણ નથી જોતું. અને બહુ મોટી વાત તો એ છે કે જેમ મુરબ્બી બાલકૃષ્ણભાઈ વાત કરી, સમજનો ડાયરો છે. અને સમજનો ડાયરો છે એટલે જ તમને રૂડું મનાવવા માટે નથી કહેતો, પણ કવિતાના મરમ સમજીને કોઈ દાદ દેનારા, કવિતાના મરમ સમજીને કોઈ દાદ દેનારા, સારો શબ્દ નીકળે અને સારો સુર નીકળે અને તમારા તરફથી જો અમને દાદ ન મળે ને તો કલાકાર, વક્તા, ગાયકને દુઃખ બહુ થાય. કવિતાના મરમ સમજી ન કોઈ દાદ દેનારા, એવી બે કદર મહેફિલનું મને આમંત્રણ નથી જોતું. ન જાણે કોઈ એ રીતે બીજાને છેતરી જાણું, એવું અજબ ચાલાક બુદ્ધિનું મને ડાપણ નથી જોતું. સમજણો વર્ગ હોય તો બોલવાની મજા બહુ આવે. જોજો ભાઈ, અટાણ નગર સાંભળવા વાળા જડતા નથી કઈ. હા હા, ઘણી વાર બોલીએ હામાં બોલે, શું કરવું એનું? આપણે એમ કહીએ સોરઠ અમારી તો સામે જ બોલે, જગજૂની. આપણે કઈ ગઢ જૂનો તો કે ગિરનાર. પણ હવે કાં ગા ને કાં ગાવા દે, કટકુંદીના ઠલિયાને જેમ હારો હાર હું સોચ્યો. અને જેવી વાત માંડો એ હામી માંડે એનું કરવું હોય. જેવી વાત માંડો એટલે આપણે કહીએ કે અમારો કે માણાવદરમાં પ્રોગ્રામ હતો અને તરત જ ના પાડેલી હોય દી કોઈ દી. અરે ભાઈ હાવ હાચી વાત છે. પ્રફુલભાઈ દવે, બાલકૃષ્ણભાઈ, દિવાલીબેન, દમયંતીબેન, અવેશીભાઈ, રઘુવીર કુંચાલા, આ બધા કલાકાર, આજી રમકડું, અમે બધા બહુ સારો ડાયરો કર્યો. તો પણ હું નો માનું તી. હવે તું નો માન તો તને ભડાકે દેવો અમારે કરવું. કોક માણસ જ એવા હોય, તમે જો ને સલાહ બહુ દે, જોજો બહુ સલાહ દે. જુનાગઢમાં એક જણાને મેં કીધું મને એસિડિટી બહુ થઈ. મને કે એનાથી તો મચ્છર મરી જાય. પણ મેં કીધું ડીડીટી નોખા તો પાડ, મને એસિડિટી છે. હવે એ બે ભેળા સમજે એનું કરવું. અને કોઈ પણ જગ્યાની એવી સલાહ દે. મેં એક જણાને કીધું, મેં કીધું અમારા ઘરમાં ઉંદેડા બહુ થયા. મને કે હરોપ રાખો, હરોપ. તો મેં કીધું અમારે બસ સ્ટેન્ડમાં હોવા જવું. એટલે તો કવિએ કીધું છે કે ભલા માના તું કાંઈક સમજી અને વિચારીને જો વાત કરીને ડગલે ને પગલે તો તને જીવવાની મજા બહુ આવશે. ઘણા માણસના જીવન છે ને પિત્તલની રકીબી જેવા હોય, ચા ઠરી જાય પણ પોતે ન ઠરે. ઘણા માણસના જીવન છે બટેટા વાળા જેવા હોય, માથે ઠરી ગયા માલિકો હરગતા હોય. અને બટેટા વાળા તો દગોય બહુ દે ભાઈઓ. એક ભાઈની ઘરે મહેમાન જમવા બેઠેલા અને એમાં એક મહેમાન મારા જેવું ઉતાવળો બટેટો વરું ઠરી ગયેલું સમજી અને મોઢા મૂક્યું અને ધગતું તું તારવે સોટ્યું ભરબારું. પણ ત્યાં તો હાવ સોટલી ખીતો થઈ ગયો. આંખમાંથી આહુડાની ધારું મંડી થવા એટલે બાજુવાળાએ કીધું કેમ રોવા મીડ્યા તમે? તો આજ મને મારા બાપુજી યાદ આવ્યા. કે શું કામ યાદ આવ્યા? તો કે એને બટેટા વડા બહુ વાલા. અને આજ મને એમ થયું કે હાજર હોત તો બે કે એ ખાત ને. એટલે બાજુવાળાએ તરત આખી વાતને ફેરવી નાખી ભાઈઓ. એ કે વાત તારી સાચી છે. આપણા કુટુંબમાંથી જે કોઈ વ્યક્તિ હાજર ન હોય, ગુજરી ગઈ હોય, એને જે વસ્તુ વાલી હોય એ આપણી થાળીમાં આવે એટલે સેજે આપણને યાદ આવે એમ કરીને એને મોઢા મૂક્યું તો આના કરતા 3 ગણી દિશા થઈ ભાઈ એની. આંખમાંથી જેમ નેવા સુતા હોય તોમાં હાના એમ આહુડા મીડા પડવા. એટલે બાજુવાળાએ તરત જ કીધું તમે કેમ રોવા મીડા? તો કે મને તમારા બાપુજી યાદ આવ્યા. તો કે મારા બાપુજીને તમે મળ્યા હતા? તો કે મળ્યો નતો. જોયા હતા? તો મળ્યો ન. જોયા ક્યાંથી હોય? કે તો તમે રોઈ પડો એવા મારા બાપુજી તમને શું કામ યાદ આવ્યા? તો કે મને એટલા માટે યાદ આવ્યા કે તારા જેવા જે ઊભા વાહડા અમારી વાહ મૂકતા ગયા એ તો અમારે સહન કરવાના યાદ. નહીતર જરી કીધું હોત કે આ બટેટું વડું ધગે છે તો મારી તો દિશા તારા જેવી નહોતા. ભલા માણા મને રોવરાવામાં તને હું લાભ થયો? આવા ઘણા માણા હોય. અને એટલે જ કીધું ને કે માણા જીવવાની માલિપા તો ડગલે ને પગલે વિચાર કરી અને જીવી જાય. પણ સલાહ બહુ દે, બહુ સલાહ દે ભાઈ. મને આવડતું નથી એ સ્વીકારવા માટે માણસને ઘણું ઘણું શીખવું પડે છે.
અહમ એનો ગવાય છે. એનો અહમ સંતોષવા માટે કોઈ દી માણસ એમ નહીં કે આ મને નથી આવડતું. બહુ સલાહ દે. મેં એક જણાને કીધું તું, મેં કીધું અમારે કલાકારોનું શું કરવું જોઈએ? મને કે જો તમે મારું માનો તો. પણ મેં કીધું તારું તારા ઘરના નથી માનતા અને અમે શું કામ માનીએ? તું રીંગણાનું શાક કે વાહે કારેલાનું કરે ઈ તો જો. પણ બસ જો તમે મારું અને જુઓ ને, આપણા અનુભવમાં ઘણી વાર પ્રસંગો બને છે ને. આપણે મકાન બનાવતા હોય અને ઘણા આવીને એમ નથી કહેતા આમ ને આમ કરો તો કેમ, એટલે આપણે એમ ને એમ કરીએ. પણ જો સારું થાય તો ત્રીજે દી 4 જણાને બોલાવીને આવે આ આપણા આઈડિયા છે. આ આઈડિયા બંધાના. કાલ હું અહીંથી નીકળ્યો તો મેં આ બતાવ્યું કેવું સરસ થયું જોવો જી. પણ જો પડ્યું હોય તો કોઈ દી આવીને બોલ્યો કે આપણા આઈડિયા ઓની કોર ગોથું ખાઈ ગયા આઈડિયા આપણા. જ લેવા આવે, અબજ લેવા કોઈ નો આવે. વાત જગતના તોકની માલિપા કોઈ માણા એમ નહીં કે આ તમારું જે કાંઈ ખરાબ થયું એ બધોય અબજ મને દેજો, એમ નહીં કેવો. જ લેવા આવે. એક માણા હારું કરે 10 જણા ભેળા થઈ અને જ લે. આપણે ત્યાં સમાજમાં આવા બનાવો ઘણી વાર બનતા જ હોય છે. નથી ઘણા વાતો કરતા કે ફલાણાના લગ્નમાં અમને તકલીફ બહુ થઈ, એટલે આપણે બધા એમ કે ભાઈ તમે બધા હતા જ, બિચારાનું ઘર બંધાઈ ગયું, લગ્ન થઈ ગયા. તા તો તરત જ વાત માંડે. અરે કે વાત જવા દો ભાઈ, ઈ ગામડું ગામ, ઈ સોમાહાનું ટાણું, ગોઠણે ગારો ખૂંદી અને ઈ વેવાઈને સમજાવ્યો, આંખું ઓળે વહી ગઈ અને ત્યાં અભાગ્યાને ભણાવ્યું. પાછા અભાગ્યો કયો. પણ તોય આપણે એમ કે સારું થયું તમે હતા બિચારાનું ઘર બંધાઈ ગયું, પણ બાઈ બહુ ખરાબ આવી. આના કરતા તો વાંઢો હતો એ સારું. તો એ તરત જ બધા ભેલા થઈને શું કે ઈ એના કર્યા ભોગવે ભાઈ. આ ઈ એના કર્યા ભોગવે, તમારા કર્યા ભોગવે. તમે જે ગોઠણે ગારો ખૂંદીને ગયા હતા એમાં ખૂટ્યો હટાણે પીસા. હવે એને ભેલા થઈને બધાય બારો તો કાઢો, પણ સલાહ દેહે અને જ લેહે આ દુનિયાની માલિપા અબજ કોઈ લેહે નહીં. અને જેને જેને સમર્પણ કર્યા છે એક એક વાક્યની માલિપા સાહિત્ય પડ્યું છે. ભારત વર્ષની ધરતીની માલિપા ભાઈ, આ ધરતીની તાકાત જ એવી છે. વિશ્વની માલિપા ભારતની ધરતીની તાકાત એટલા માટે મહાપુરુષોએ વર્ણવી છે, મહાકવિઓએ વર્ણવી છે. એનું કારણ કોઈ કવિને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભારતની વિશિષ્ટતા શું? તો કે અમેરિકાને માં કહેવાય, તો કે ના એને માં ન કહેવાય. રશિયાને માં કહેવાય, તો કે ના એને માં ન કહેવાય. આ દુબઈ બાઈ માણાનું નામ છે પણ માં કહેવાય? દુબઈ માં કીધું કોઈ? તો ના એને માં ન કહેવાય. તેથી કવિએ જવાબ આપ્યો હતો કે આ ભારતની ધરતીને માં કહેવાય. ભારત માં કહેવાય છે ને. ભારત માત કી જય એમ આપણે જય બોલાવીએ છીએ, કારણ અમારા દેશને માનું બિરુદ મળ્યું છે. માનું બિરુદ મળ્યું છે એટલે તો આજુબાજુના દેશને ધવરાવે છે બેઠી બેઠી. તમે તમારે લઈ જાઓ, જે જોઈએ લઈ જાઓ. તમે ખાઈ જાઓ, ભલે અમે ભૂખ્યા રહેવું પણ તમે ખાઓ. અને ખવડાવીને ખાય એનું નામ તો માં કહેવાય. આ વિશ્વના ઇતિહાસની માલિપા, વિશ્વના દેશની માલિપા આ એક જ દેશ એવો છે કે જેને માનું બિરુદ મળ્યું છે. દઈ શકાય સમર્પણ. આ દેશમાં દેવાની વાત આવે, આ દેશમાં કોઈ દી લેવાની વાત આવે જ નહીં ભાઈ. અને દેવાની વાત અને લેવાની વાત એ કેટલી મજા છે એ વાતની માલિપા. એ સાહિત્યમાં તમને વિશ્વાસ ન આવે તો કાલે ઘેરે જઈને તમે અખતરો કરજો. તમારે ત્યાં બેન દીકરી આંટો દેવા આવી હોય, કોઈ સાધુ સંત આવ્યા હોય, એને તમે 10 રૂપિયા દેતા હો ને, એક એનો ફોટો પડાવજો. અને 10 રૂપિયા કોકની પાસે ઉછીના લેવા જાઓ, એનો ફોટો પડાવજો. અને બે હામા રાખીને જોજો, કેમેરો કહી દે કે દેવામાં મોઢું કેવું છે ને લેવામાં મોઢું કેવું છે. આ દેશની સંસ્કૃતિ સમર્પણમાં માને છે. આ દેશમાં સમર્પણની જ વાત આવે, આ દેશમાં દેવાની વાત આવે, આ દેશમાં કોઈથી લેવાની વાત આવે. એટલે તો ઝવેરચંદ મેઘાણીથી માંડી તમામ સૌરાષ્ટ્રના સાહિત્યકારોએ ગામડા ખૂંદી અને અભણ માણા જેને એક એકડાનું જ્ઞાન ન હોય એના કોઠાની માલિપા ઊંડેથી વાતું લઈ, ગીતડા લઈ, ભજન લઈ, કેવા ભજનો, કેવા ગીતો, કાંઈ નમરે ગામડાની માલિપા આવો એક તારો હાથમાં લઈ અને ભજન ગાતા હોય કે ફૂલ રે ચડાવું દેવા, ફૂલ નથી હવે તો ગાવાલા મારાઈ, ફૂલને ભમારે વટ લાગ્યા, હવે સેવા મારી માની લેજો, પૂજા મારી માની
અમારી માની લેજો. હે નોધારાના આધાર, ફૂલ ચડાવું દૂધ ચડાવું એ કાંઈ ચોખ્ખું નથી. આ વિશ્વનો માલિક તો તું છો. ગામડાનો એક અભણ માણસ જો ગીતાની વાત કરતો હોય, ગીતા વાંચી ન હોય પણ ગીતા જે માણસ જીવી બતાવતો હોય, એના કોઠાની માલિપાથી લઈ લઈ વાતું એક એક વાક્યમાં સાહિત્ય પડ્યું છો. એક એક વાક્યમાં એક જણાને એટલું જ કીધું તું, તમે સમજદાર છો? ઓલો કે હા. કે તો તમે દુખી હશો. તમે સમજદાર હો તો તમે દુખી હશો. સમજે એને જ માટે છે, ન સમજે એના માટે નથી. એવા સમજણાવના હૈયાની માલિપા પડેલી કોઠાની વાતું એ ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવા સાહિત્યકારોએ, કવિ કાગ જેવા મહાકવિઓએ, મેરુભા ગઢવી જેવાએ જગતના ચોકની માલિપા લઈ અને વાતોને મૂકીને કીધું કે લ્યો આ અમારું ગામડાનું સાહિત્ય છે, એની માલિપા કેટલું તત્વ પડ્યું છે. એ ભજનની માલિપા કેટલું તત્વ છે, એ લોકગીતની માલિપા કેટલું તત્વ છે. અરે અમારું ગામડાનું એક લગ્ન ગીત ગાવને તો લગ્ન ગીતની માલિપા ઋષિઓ મુનિઓને બોલવાની ઈચ્છા થાય એવા તો લગ્ન ગીત છે આપણે. એવા લગ્ન ગીતો દીકરી વિદાય થતી હોય, ફળિયાની માલિપાથી એમ કહેવા છે કે ધીરે 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 દીકરી પગથિયા ઉતરતી હોય વિદાય વખતે, અને ત્યારે સૌરાષ્ટ્રની ધરતીના માટીના સૂર એ દીકરીને વિદાય કરતા હોય. અને એ સૂર એમ કહેતા હોય કે ઊંચી એ પડથારેથી કે સોરઉમાં આજ રથ વેલું હાલે રે ઉતાવળી. ઊંચી પડથારેથી આજ કેસર ઉમટા. કોક વિદ્વાનોને પૂછજો આ કયો અલંકાર થાય. ઊંચી પડથારેથી આજ કેસર ઉમટા, રથવેલું હાલે ઉતાવલી. અમારા કુટુંબનું એક પાત્ર વિદાય લઈ રહ્યું છે. એ ગીતની ઉપર જો મહાત્માઓને ગીતની ઉપર જો બોલવાની ઈચ્છા થતી હોય, એવા લોકગીતો, એવા લગ્ન ગીતો, એવા ભજનો એ ડાયરાની માલિપા જ્યારે જ્યારે રજૂ થાય છે ને ત્યારે માણસો અમને ઘણું પૂછે છે. ભાઈ ઘણા ભણેલા ગણેલા માણસો એમ કે છે કે ભાઈ તમે ઘણીવાર ડાયરા અમે તમારા સાંભળવા આવીએ છીએ, તમે ઘણીવાર લોકગીતો, ભજનો, લગ્ન ગીતો ગાઓ છો, એમાં લોજિંગ બોર્ડિંગ સિવાય કાંઈ હોતું નથી. એક કવિને, સૌરાષ્ટ્રના ધારણ કવિને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે તમારા લોકગીતમાં લોજિંગ બોર્ડિંગ સિવાય કાંઈ નથી હોતું. ઉતારા ઓરડા, મેળીના મોલ ને કાંબીને કડલા જ ઉલરતા હોય. અરે ભાઈ કે એવું ગીત, હા કે તમે ઓલું ગીત ગાઓ છો ને કે નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેરમાં. ફૂલ કુંવર નાનો રે ગેડી દડો કાનાના હાથમાં.
નાનો કેડમાં બેઠો છે અને કેડમાં બેઠો બેઠો પાછો એમ કે છે કે તો ગોરી ચિત્તલની ચૂંદડીમાં ગાવી દઉં, કે તો ગોરી ઘોઘાના ઘોડલામાં ગાવી દઉં, કે તો ગોરી હાલારના હાથીડામાં ગાવી દઉં. આ કોઈથી બની શકે? કારણ નટવર નાનો એની કેલમાં બેઠો છે ને એ બેઠો બેઠો એમ કે હાલારના હાથીડા, નગરની નથડી, ચિત્તલની ચૂંદડી, ઘોઘાના ઘોડલા, આ ગીત ખોટું જ હોય, કોઈથી સાચું હોય જ નહીં. અને તેથી સૌરાષ્ટ્રના કવિએ જવાબ આપ્યો તો કે મુરબ્બી, એ ગીત જો ખોટું હોય તો સોર્સની ધરતીમાં જીવતું ન હોય, એ મરી ગયું. અને ધરતીની માલિપા જીવે છે એનું કારણ એક ગીતની પાછળ સમર્પણ પડ્યું છે. અમારું સોરઠના ગામડાનું એક ગીત એવું નથી કે જે ગીતની માલિપા કાંઈક સમર્પણ ન હોય. આ ગીતની પાછળ સૌરાષ્ટ્રની એક સત્ય ઘટના પડી છે. વર્ષો પહેલા એક મરકીનો રોગ નીકળેલો. મરકીના રોગમાં માણસ મીંડું મરવા થાય. ગામડા મહિના ખાલી થવા એટલું નહીં, પણ માણસને બાલી અને માણા ઘીરે આવે તા બીજું મળું તૈયાર હોય પછી તો માણસને બાલવા માટે બળતણ નહોતા મળતા. મડાની ઉપર ભેખરી વારી દેવામાં આવતી હતી. આવા મરકીના રોગમાં મવાની પાસે એક નાનકડું ગામડું ઉજળ થઈ ગયું. ભાઈ કોઈ બચ્યું નહીં. પણ ઈશ્વરને કરવું છે કે એ ગામડાના ટીંબાની માલિપા એક 10-12 વર્ષની દીકરી બચી ગઈ. દીકરીને એમ છું કુટુંબ ગયું, મારું પિયર ગયું, મારો કાકા, મારા બાપ, મારી માં, હવે મારે ક્યાં જઈ મારું જીવતર ગુજારવું? 10-12 વર્ષની દીકરી એ નાનકડા એવા ગામડાની ધરતીની ધૂળીને માથે ચડાવી છેલ્લા નમન કરી અને દીકરીએ વિચાર કર્યો કે હવે મારા મોહાલમાં વહી જાઉં, કદાચ મારો મામો મને મોટી કરી દેશે. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે હો બ્રાહ્મણ કરતા એક ભાણેજ, ઈ નાતે મારું મોહાલ મને મોટી કરશે. વિચાર કરતી કરતી 10-12 વર્ષની દીકરી ધીરે ધીરે હાલી ગઈ. જેના મા બાપ મરી ગયા છે, કાકાના કુટુંબ નથી, ટીમો ઉજળ થઈ ગયો. એક જ 10-12 વર્ષની દીકરી ઈ બરાબર મામાના ગામના ચોકમાં આવી અને મામાના ઘર તરફ જ્યાં શેરીમાં વળી અને બરોબર હાકડી હેરી આવી, હેરીમાં ખડકી આવી, એ ખડકીમાંથી ગળકીને જ્યાં અંદર ગઈ તો જિંદગીના કોક છેલ્લા શ્વાસ લેતું હોય સાંભળ્યું. દીકરીને એમ થયું કે આહા, કોક મરણ પથારીએ છે, જોત ખરા કોકનો જીવ નથી જાતો. અરે રામ રામ, કોણ છે? એ 10-12 વર્ષની દીકરીએ બરાબર કાન માંડ્યા. એ કાન માંડી બરાબર પગથિયાં ચડી ઓહરીમાં આવી, ઓહરીમાંથી ઓરડામાં ગઈ અને અંધારાની માલિપા ખૂણામાં જોયું તે ખાટલો ઢાળ્યો હતો. ખાટલામાં એક માં સૂતી હતી, પડખામાં 2.5 વર્ષનો દીકરો સૂતો હતો. દીકરો એમ કહેવાય કે માને ધાવવા માટે જાવા મારતો હતો. માનો જીવ જાતો તો નાવતો હતો, જાતો તો નાવતો હતો. 10-12 વર્ષની દીકરી ખીજી ગઈ. ભાઈ આમ નામ ચિત્ર જોયો, માં તારો જીવ નથી જાતો? અને મરણ પથારીએ પડેલી જનેતા એટલું બોલી હતી, ના બેટા મારો જીવ નથી જાતો દીકરી. ઓ માં, જીવ નથી જાતો એનું કારણ કલ્પના કરી લેજો. એ ગામની માલિપાઈ મરણ પથારી પડેલી જનેતાના પડખામાં 2.5 વર્ષનો દીકરો એ માને ધાવવા માટે જાવા મારતો હોય, માનો જીવ તારવે ચડી ગયો હોય, આવતો હોય, જાતો હોય, ઘડિયું ગણાતી હોય, એવે વખતે 10-12 વર્ષની દીકરી પૂછે છે, માં જીવ ન જવાનું કારણ તો કે? માં એટલું બોલી, બેટા આ રોગમાં મારું આખું કુટુંબ ખલાસ થઈ ગયું દીકરી, છેવટ મારો વારો છે. મારો જીવ નથી જાતો એનું કારણ બેટા, હું મર્યા પછી મારા 2.5 વર્ષના દીકરાને ઉજેરી મોટો કોણ કરશે? માં મરી મળતું પડ્યું, જેના છોરું ઉર ચડે એને ધાવવા દે તું થોડી ઘડી. ઠાકરા ઘણ આવ્યા, ઘણ પોખિયા, જેની મીઠું મળ્યું ના, એવા માણા મારી માં તું થોડી ઘડી. ઠાકરા બેટા મારો જીવ નથી જાતો એનું એક જ કારણ છે, મારા 2.5 વર્ષના દીકરાને ઉજેરી મોટો કોણ કરશે? ઓ સૌરાષ્ટ્રની 10-12 વર્ષની દીકરી આજ મરણ પથારી પડેલી જનેતાને કહે છે, માં આટલો જ વાંધો છે ને તારક? હા બેટા આટલો જ વાંધો છે. મારો દીકરો 2.5 વર્ષનો, 10-12 વર્ષની દીકરી આમ
મરક મરક દાંત મની કાઢવાની એટલું બોલી હતી કે માં તારા જીવને સદગતિ કરી દે. તારો જીવ છે એ દરમિયાન તારા દીકરાને મને વચનથી પરણાવી દે માં, હું ધણી તરીકે ઉજેરીને મોટો કરીશ. તારા દીકરાને મને પરણાવી દે માં, હું ધણી તરીકે ઉજેરીને મોટો કરીશ. અને મરણ પથારીએ પડેલી જનેતાના એક શબ્દ ઉપર 10-12 વર્ષની દીકરી 2.5 વર્ષના દીકરા હારે પરણીતી. એનું સમર્પણ તો સમજી લ્યો કેવું હશે. આ જગતના ચોકની માલિપા કોઈ જહ લેવાની એને કોઈ ઈચ્છા નથી. આ જગતના ચોકની માલિપા મને યાદ કરે, મારા સન્માન કરે એવી કોઈ અપેક્ષા નથી. પણ આજ મારી ફરજ છે સમર્પણ કરવાની. 2.5 વર્ષના દીકરા હારે 10-12 વર્ષની દીકરી પરણી, જનેતાનો જીવ નીકળી ગયો. પછી તો 2.5 વર્ષના ધણીને કાખમાં બેહાડી બાઈ બીજે ગામ મજૂરી કરવા માટે હાલી નીકળી. પેટ ભરવા માટે મજૂરી કરવી છે, પેટ ભરવા માટે. અને બહુ સાચી વાત છે. અતિ શ્રીમંતો અને અતિ ગરીબ જે 2 વર્ગ છે, એમાં ગરીબ વર્ગ છે મજૂરી કરી અને જીવન જીવવું, કોઈની પાસે હાથ લાંબો કરવો નહીં, મરવું પણ માગવું નહીં. ઈ નાતે આજ 2.5 વર્ષના ધણીને કાખમાં બેહાડી બીજે ગામ મજૂરી કરવા માટે બાઈ હાલી નીકળી. 2.5 વર્ષના ધણીને કાખમાં બેહાડી કોક વાર પાણીની હેલ ભરી ગામના પાદરમાંથી આવતી છે. 2.5 વર્ષના ધણીને કોકની આંગળીએ લઈ કાખમાં બેહાડી છાણનો હુંડલો લઈ ગામના પાદરમાં નાખવા જાતી છે. અને બજારમાં બેઠા બેઠા કઈક જુવાનોને પ્રલોભન દેતા છે. એનું રૂપ જોઈ, એની નમણાઈ જોઈ અને કઈક જુવાનો એને લાલચ દેતા છે કે કેતો ગોરી તને ઘોઘાના ઘોડલા મગાવી દઉં. અને તેદી આ દીકરી બોલી હતી કે ઘોડલાનો ઓરનાર રે કાનો રમે છે મારી ઘેર. નટવર નાનો તો મારી કેડમાં બેઠો છે, ઈ ઘોડલાનો ઓરનાર છે, હાથીડાનો ઓરનાર તો મારી કેડમાં બેઠો છે. અને મારો નટવર નાનો મારી કેડમાં બેઠો છે એટલે તમે મારા સામે આવી દ્રષ્ટિ કરી શકો ને કે તાકાત છે તમારી કે તમે મારા સામે કુદ્રષ્ટિ કરી શકો. પણ લાચાર છું ભાઈ કે આ નટવર નાનો મારી કેડમાં બેઠો છે. હાલારનો ઈ હાથીડાનો ઓરનાર છે, ઘોઘાના ઘોડલાનો ઓરનાર છે, ચિત્તળની ચૂંદડીનો લયાવનાર, જેને મેં સમર્પણ મારું જીવન આપી દીધું છે. એ નટવર નાનો તો મારી કેડમાં બેઠો છે. શક્તિનું સમર્પણ આ છે એટલે તો કીધું છે કે નારીને નિંદો નહીં, નારી તો નરની ખાણ, નારીથી નર નીપજે ધ્રુવ પ્રહલાદ રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન. નારીને નિંદો નહીં, નારી નરની ખાણ કહેવાય. શક્તિનું સમર્પણ કેટલું. તમે 10-12 વર્ષની દીકરીનો દાખલો લ્યો અને આપણે આ લીધો આ લોકગીતની માલિપા, તો એ 10-12 વર્ષની દીકરી એ 2.5 વર્ષના દીકરાની હારે પરણી અને મને તમને એમ કહી જાય છે કે આ અમારા લોકગીતો છે જેમાં અમે વર્ષોથી પ્રાણના સમર્પણ કર્યા છે, જીવનના સમર્પણ કરી અને જગતના ચોકની માલિપા અમે આ ગીતને જીવતા રાખ્યા છે. એટલે લોક ડાયરાની માલિપા આવા ગીતો, આવા ભજનો, આવા છંદ, આવા લગ્ન ગીતો આજની ઘડી સુધી આ યુગની માલિપા પણ આજ માણસો સાંભળે છે. એટલે કીધું છે કે સોરઠી અમારી જગ જૂની ગઢ જૂનો ગિરનાર, જેના આવા હાવજના હેંદલ પીએ એના નમણા નરને નાય. જયારે જરૂર પડી છે ને ત્યારે વાણી બનાવી છે. જરૂર જયારે પડી ત્યારે વાણી બનાવી. એનો દાખલો ગંગા સતીએ પોતાના ભત્રીજાની વહુ પાનબાઈ એને હામાં બેહાર્યા. હામાં બેહારી હાથમાં રામસાગર લીધો અને એક પછી એક ભજનમાં ઉપદેશ દેવા માંડ્યા. હે પાનબાઈ, આ જીવન છે, આમ કરવું જોઈએ, આમ રહેવું જોઈએ, આમ વ્યવહાર છે. આ મહાપુરુષોને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે એને વાણી બનાવી. અને વાણીના 4 પ્રકાર: આરાધ, પ્યાલો, ફરજ. એમાં આજ હું તો એમ કહું છું કે આ ભજન ગાતા નથી. આજના જે કલાકાર છે એ ભજન કરે છે. જેવા ભજનના શબ્દો હોય એવો અંદરનો ભાવ આવે, આટલા પ્રેમથી આવા વૈરાગથી ભજન ગાય એ આપણને વધારે પ્રિય લાગે છે. એનું કારણ તો આવું એક ફરજનું ભજન હેમંતભાઈ ચૌહાણ સંભળાવો બાપા.
Thank you.